কাউকে প্যারা দিতে যাচ্ছি, যে বানাতে চাইলে বানাও, না বানালে ওকে। একটু let's pay attention, okay? Stammering or stuttering, এটার কজ কি, সায়েন্স কি, সিমটমস কি, ডায়াগনোসিস কি, ট্রিটমেন্ট কি, এটা শুধু আমরা জানবো জাস্ট জানার জন্য, বাট বেসিকলি আমরা ডিজিজটা সম্পর্কে আমরা আইডিয়া নেব। কোন সমস্যা? ও রিমোট, ওকে। সো লেটস গেট স্টার্টেড। Causes, signs and symptoms, diagnosis and treatment. Stuttering or stammering is a speech disorder that is also known as difficult speech. Stuttering specifically includes the following. 1. An uneven rate of speech. 2. Halted or interrupted speech production. And 3. Repeated words, syllables, and sounds. Stuttering is a highly common phenomenon affecting between 5 to 10% of all children. It mostly occurs in children between 2 and 6 years of age. While most children will not carry a stutter beyond childhood, 25% of children who don't lose their stutter will be affected by it as adults. Intervening early can help a child stop stammering and nullify all chances of them carrying it into adulthood. Let's take a deeper look into stuttering. Causes. The most common causes of stuttering or stammering include 1. Family dynamics. 2. Neurophysiology. 3. Issues in development during childhood. 4. A family history of stuttering. Furthermore, injuries and trauma can also result in stuttering. Sustaining an injury to the brain from a stroke can cause stuttering. Similarly, severe emotional trauma can also cause stuttering. Stuttering is believed to run in families as the part of the brain that governs speech and language may be abnormally developed across generations. Children of parents who have stuttered usually stutter as well. Signs and symptoms. 3 different types of stuttering can affect a person. Developmental stuttering occurs when a child is developing their speech. Their mouth may take time to build up their language abilities. The development type goes away without treatment. Neurogenic stuttering occurs when there are abnormalities between the brain signals and the nerves or muscles of the body. Psychogenic stuttering originates from the brain, specifically the part that regulates speech and learning. The symptoms across all these types are the same, and they include 1. Frustration in trying to communicate. 2. Occasional refusal to speak. 3. Noticeable physical changes in the face, such as facial tics, extensive eye blinking, lip tremors, and increased tension in the upper face area. 4. Pausing or hesitation when starting to speak. 5. Interjections or extra sounds while speaking. 6. A tense voice. 7. Rearranging words while speaking. 8. Stretching outwards with longer sounds. 9. Repetition while speaking. Often, children are not aware that they are stuttering and may get used to how they speak. Diagnosis. There is no invasive test to diagnose stuttering. The diagnosis can be made by speech-language pathologist based on the symptoms exhibited by a person. Treatment. Most stuttering does not require treatment, as children grow past the developmental stage and stop stuttering with time. Speech therapy is the most common treatment for other kinds of stuttering. Speech therapy can help with intonation and also reduce interruptions while speaking. It gives a person the push they need to stop stuttering. It helps increase self-esteem and helps with pronunciation and enunciation. Beyond speech therapy, electronic devices such as voice recorders and hearing aids can also help. The former helps repeat what has been said and learn where the mistakes lie, while hearing aids can help reduce background noise and increase focus. Beyond this, no specific medication is known to help with stuttering. Okay. Thank you for watching our video. Welcome. আচ্ছা, যেটা হচ্ছে স্টাটারিং বা স্ট্যামারিং এর বিষয়টা কি অ্যাকচুয়ালি থমাস কোভেলের যে বইটাতে সেখানে আমরা খুব সুন্দরভাবে ওই জনসন এবং অক্টোভাসের থিওরি যেটা সেই থিওরিতে তারা 2টা থিওরি দিয়েছে। আমি এই থিওরিটা ডিসকাশন করছি। পেজ নাম্বার হচ্ছে 82 80 থেকে, বাট আমি 82 থেকে পড়াচ্ছি, ঠিক আছে? বেসিকলি 3টা জিনিস তারা নোটিস করেছে।
একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন। প্রথম জিনিসটা সেটা হচ্ছে বয়েজ হ্যাভ প্রবাবিলিটি অর টেন্ডেন্সিস টু হ্যাভ স্টার্টারিং রাদার দ্যান দ্য গার্লস, মানে মেয়েদের থেকে ছেলেদের স্টার্টারিং প্রবলেমটা সবচেয়ে বেশি হয়, কিন্তু মিরাকুলাসলি এটা আবার রান করে মেয়েদের কাছ থেকে, ঠিক আছে, মানে মেয়ের ফ্যামিলি থেকে। লাইক আমার মার যে ফ্যামিলি, ওই ফ্যামিলিতে কেউ যদি স্টার্টারিং করে, সেখান থেকে আমি অ্যাজ আ বয়, যদি আমি ছেলে হতাম তাহলে আমি হতে পারতো, আমার স্টার্টারিংটা হতে পারতো। মানে এটা এমন না যে আমার বাবার হয়েছে বলে আমারই হতে হবে, এমন না। অনেক সময় আমার ছেলে মেয়েরও হতে পারে, হয়তো বা আমার হচ্ছে না। সো ইটস কাইন্ড অফ জেনেটিক ডিকোডের মতো। এখন কথা হচ্ছে স্টার্টারিংটা কেন ছেলেদের হয় মেয়েদের থেকে? ছেলেদের হয় এই জন্য, মানে টেন্ডেন্সিটা বেশি হয় এই কারণে যে ছেলেদের টেস্টোস্টেরন যে হরমোন, যেটার কারণে আপনারা ছেলে হিসেবে নিজেদের ফিচার্সগুলো পাচ্ছেন ফ্রম দ্য পিউবার্টি, মানে বয়সন্ধিকাল থেকে কিন্তু ছেলেদের মধ্যে অনেক ধরনের পরিবর্তন হয়, জাস্ট অ্যাজ লাইক গার্লস, ঠিক আছে। সো ওই হরমোনাল একটা চেঞ্জ হচ্ছে ছেলেদের মধ্যে, যেটাকে আমরা বলি টেস্টোস্টেরন হরমোন। তো টেস্টোস্টেরন হরমোনের সবচেয়ে বড় এফেক্ট হচ্ছে তারা ওই ডেভেলপমেন্টালের ক্ষেত্রে একটু হলেও এফেক্ট করে স্টার্টারিংয়ের, মানে ল্যাঙ্গুয়েজ এবিলিটির ক্ষেত্রে। এই জন্যই সাধারণত ছেলেদের, আমি মনে করছি এটা হাঁচি ছিল, ওকে। সো জেনারেলি এটা হাই অ্যামাউন্টস অফ testosterone can sometimes decrease the chances that some aspect of behavior will get lateralized to one hemisphere or the other, hence the possibility that the bilateral representation of language will occur more frequently in boys than in girls. তার মানে হচ্ছে আমাদের যে দুটো হেমিস্ফিয়ারে, লেফট হেমিস্ফিয়ার এবং রাইট হেমিস্ফিয়ারের যে বাইল্যাটারাল যে জিনিসটা বা অ্যাগ্রিমেন্টের যে জিনিসটা, এটা হতে একটু সময় লাগে ছেলেদের, যেটার জন্যই পরবর্তীতে স্পিচ ডিফিকাল্টি হয়, যেটাকে আমরা স্টার্টারিং বা স্ট্যামারিং বলছি। এটা হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ান। সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে ওয়াই লেফট হ্যান্ডার্স। আমি মনে হয় লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে যারা বাম হাতি তাদের সাধারণত স্টার্টারিংয়ের সবচেয়ে বেশি পসিবিলিটি থাকে। কেন? কারণ যারা লেফট হ্যান্ডার্স তারা রাইট হেমিস্ফিয়ারটা সবচেয়ে বেশি ডমিনেন্ট, ল্যাটারালাইজটা বেশি হচ্ছে রাইট হেমিস্ফিয়ারে। এখন ফর্চুনেটলি ও আনফর্চুনেটলি হোক, আমাদের মেইন ল্যাঙ্গুয়েজের ম্যাসিভ ফাংশনটা কাজ করে লেফট হেমিস্ফিয়ারে। সো যেখানে আমি লেফট হ্যান্ডার, স্বাভাবিকভাবে আমার রাইট হেমিস্ফিয়ারটা একটু বেশি ডমিনেন্ট, এই জন্য আমার স্টার্টারিংটা বেশি প্রবলেম, মানে আমার স্পিচ ডিফিকাল্টি হচ্ছে এই কারণে যে আমার লেফট হেমিস্ফিয়ার আমাকে খুব বেশি সাপোর্ট করছে না। সো এই জন্যে যারা লেফট হ্যান্ডার্স তাদের মধ্যে, এবং ছেলেরা, সাধারণত ছেলেরা কিন্তু বেশি লেফট হ্যান্ডার্স হয়, মেয়েদের মধ্যে এই জিনিসটা খুব কম পাবেন, খুবই মানে নট দ্যাট মাচ, লাইক খুবই রেয়ার। আপনি মেয়েদের মধ্যে লেফট হ্যান্ডার্স খুবই কম দেখবেন, কিন্তু ছেলেদের মধ্যে অনেকেই আছে যে লেফট হ্যান্ডার্স, তো তাদের প্রবলেম থাকে না। সো এটা, এই যে বললাম, এটা হচ্ছে আমার ফ্যামিলি ডায়নামিক্সে থাকতে হবে। এমন যদি হয় আমার ফ্যামিলিতে নাই তাহলে কেন হবে, যতই সে লেফট হ্যান্ডার হোক না কেন, স্টার্টারিং প্রবলেম নাই। হ্যাঁ, সো এটা হচ্ছে যে ওই যে বললাম জেনেটিক ডিজিজ, এটা আমার বংশে থাকতে হবে। যদি বংশে না থাকে তো আমি ব্লেসড, আমি যতই লেফট হ্যান্ডারিং করি না কেন আমার প্রবলেম নাই, ঠিক আছে, ওকে। আর লাস্ট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমাদের হোয়াই ডাজ স্ট্যামারিং রান ইন ফ্যামিলিজ। কেন এই ফ্যামিলিতেই, মানে এটা কেন হেরিডিটারি ডিজিজ, এটা কেন নর্মাল ডিজিজ না? হেরিডিটারি ডিজিজ এই কারণে যে আমাদের যে জেনেটিক কম্পোনেন্টটা এটা বারবার মানে কাইন্ড অফ ডিসরাপ্টেড হচ্ছে। যেমন আমাদের কালার ব্লাইন্ডনেস হতে পারে, অথবা যেসব ডিজিজগুলো আমরা সাধারণত মানে হেরিডিটারি ডিজিজ বলি। সো স্টার্টারিংটা ওয়ান কাইন্ড অফ জেনেটিক কম্পোনেন্টের মধ্যে, ঠিক আছে। এটা আমি এখন আপনাদেরকে জিন পড়াচ্ছি না, ডিএনএ পড়াচ্ছি না, বাট জাস্ট একটু আইডিয়া রাখেন যে এটা হচ্ছে জেনেটিক কম্পোনেন্টে থাকে বলেই এই প্রবলেমটা হয়। তবে মিরাকুলাসলি বা অবভিয়াসলি ম্যাজিক্যালি হয়, যে সাধারণত আমরা মনে করি হেরিডিটারি ডিজিজ মানে হচ্ছে বাবার বংশধর থেকে আমরা রোগ পাই, বাট এই স্টার্টারিংটা সাধারণত মায়ের বংশধর থেকে আসে। মানে আমার মার যে পূর্বপুরুষরা আছে তাদের মধ্যে যদি কারো স্টার্টারিং থাকে, সো ইটস আ হাই প্রবাবিলিটি দ্যাট আই মাইট গেট দ্যাট স্টার্টারিং, ঠিক আছে। কিন্তু হচ্ছে আবার কি, ছেলেদের রোগটা হচ্ছে ছেলেদের পাচ্ছি মায়ের বংশধর থেকে। মানে ইটস আ রিসার্চ, এমন না যে এটা একদম ট্রুথ, ঠিক আছে। এটা নিয়ে এখনও অনেক রিসার্চ হচ্ছে, এখনও অনেক ধরনের ফাইন্ডিংস পাচ্ছে, ঠিক আছে, ওকে। সো নেক্সট যেটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে অটিজম। অটিজমটা অবভিয়াসলি আমরা সাধারণত যেটা মনে করি যেটা ইটস অ্যানাদার ডিসএবিলিটি ফর পিপল, এবং এটা খুবই কমন একটা ডিজিজ, তাই না?
কমন ডিজিজ কেন বলছি, কারণ এখন আমরা অটিজম সম্পর্কে অনেক বেশি শুনছি রাদার দ্যান দি আদার ডিজিজেস। ঠিক আছে, অটিজম কেন হয় জানো? হ্যাঁ, আচ্ছা, অনেক কারণে হতে পারে। সো পেজ নাম্বার 83-তে আমরা দেখব যে অটিজমে যাদের আছে, যে লাইক দ্যাট অফ স্টাটারিং, ইটস কজ হ্যাজ লং বিন ডিসপিউটেড বাই অপোজিং ক্যাম্পস হু হ্যাভ আর্গুড ফর ইদার বিহেভিয়ারাল অর নিউরোলজিক্যাল অরিজিনস উইথ দ্য ল্যাটারাল রিসিভিং দ্য মোস্ট রিসেন্ট সাপোর্ট। বাট দ্য লাইক দ্য রিসার্চ ইন্টু স্টাটারিং, the more we study autism, the more we see that there are several types and the severity of disability also varies considerably. Unlike stuttering, মানে স্টাটারিংয়ের মতো না, it is not simply a language impairment. মানে হচ্ছে অটিজম কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ডিজিজ না, অটিজম হচ্ছে ওভারঅল ব্রেন ডেভেলপমেন্টের প্রবলেম, ইস্যুস উইথ ব্রেন ডেভেলপমেন্ট। যাদের অটিজম হয় তাদের শুধু স্পিচ ডিফিকাল্টি হয় না, তাদের সব কিছুতে ডিফিকাল্টি হয়, তাদের টোটাল যে কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট এটাই তাদের ঠিকমতো হচ্ছে না। সো অবভিয়াসলি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ওয়ান পার্ট অফ দ্য হিউম্যান ইন্টারাকশন। সো এটা অবভিয়াসলি আপনার যদি নর্মাল চাইল্ডের যেখানে সব কিছু ঠিক আছে, সে সব সোশ্যাল ইন্টারাকশন করছে, সেখানে আপনার একজন অটিজমের যে আছে সে কিন্তু কথা বলতে পারছে না বা কথা ইন্টারাক্ট করতে পারছে না। ইটস নট লাইক দ্যাট হি কান্ট প্রডিউস ল্যাঙ্গুয়েজ, হি ক্যান প্রডিউস ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট হি ইজ নট দ্যাট মাচ সোশ্যাল। অটিস্টিক পেশেন্ট কখনো দেখেছেন? দেখেছেন? 3-4 বার বলে একই কথা, কারণ হচ্ছে সে সোশ্যাল ইন্টারাকশনটা করতে পারছে না। এটা কিন্তু তার মানসিক সমস্যা না, এটা তার ফিজিক্যালি যে কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট দরকার ছিল সেটা তার হয় নাই। ঠিক আছে, এবং অটিজম যে কেন হয় এটা নিয়েও এখনও মানুষের একটা রহস্য এখনও পড়ে আছে। স্টিল অবভিয়াসলি রিসার্চ ইজ গোয়িং অন, বাট এটার কোনো পার্টিকুলার, অনেকে বলে যে প্রেগনেন্সি পিরিয়ডের কোনো একটা ঝামেলার কারণে হতে পারে অটিজম, আবার এটা কিছুটা হেরিডিটারিও আছে, মানে ফ্যামিলিতে থাকলেও হতে পারে। আবার এমন হচ্ছে খুব রেয়ার একটা কেস যে ফ্যামিলিতে কারোরই ছিল না, হঠাৎ করে একজনের হয়ে গেছে। তবে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে জেনেটিক, এটা কিন্তু একটা জেনেটিক প্রবলেম। ঠিক আছে, এখন বলো মিউটেশন শুনছেন কখনো? মিউটেশনের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু আমরা ওই যে বোটানিতে করেছি সেখানে এক ধরনের মিউটেশন হয়, আমাদের মানব জাতির মধ্যেও কিন্তু মিউটেশন হয়। আপনারা কখনো শুনেছেন কিনা জানি না, বাট আমি অনেকবার শুনেছি যে রিলেটিভসদের মধ্যে বিয়ে না হওয়া ভালো। ঠিক আছে, শুনেছেন? সো রিলেটিভসদের মধ্যে বিয়ে না হওয়া ভালো, মানে ভালো না কেন? কারণ হচ্ছে যে ওই রিলেটিভসদের মধ্যে জেনেটিক কম্পোনেন্টটা প্রায় সিমিলার থাকে। তো সিমিলার টু সিমিলার যখন অ্যাড হয় তখন স্বাভাবিকভাবে এটা একটা ড্রাস্টিক লেভেলে কোনো একটা চেঞ্জ আসতে পারে। এই জন্যই কিন্তু সবাই বলে যে মিশ্র জাতি বা মিশ্র সংকর জাতির সাথে বিয়ে হলে খুব ভালো, কারণ তখন আর সিমিলার কম্পোনেন্ট হবে না, তখন একটা ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টের সাথে মিউটেশন হচ্ছে। ঠিক আছে, ইটস এ পার্ট অফ লাইফ, মানে নাথিং টু বি শাই অফ। ঠিক আছে, সো এই জিনিসটা এই জন্য ইম্পর্টেন্ট যে অটিজম, যেমন আমার একদম খুব কাছের ফ্যামিলি রিলেটিভ আছে যিনি ওনার আপন খালাতো বোনকে বিয়ে করেছে, এবং ওনাদের ফার্স্ট চাইল্ডই হচ্ছে অটিস্টিক। ঠিক আছে, এবং আমি যেটা মনে করি যে যারা এই যে আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে হয় তাদের বাচ্চাদের ব্রেন ডেভেলপমেন্ট অনেক স্লো হয়। ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হয় না বলছি না, হয়, কিন্তু খুবই স্লো প্রসেসে হয়। ইন্টেলিজেন্ট হয় ইন অটিজমের কথা বলছো? হ্যাঁ, ইন্টেলিজেন্ট ইন আ পার্টিকুলার এরিয়া। হ্যাঁ, যেমন আমার যে ওই যে ভাইটা যে সে দেখা যায় ড্রয়িং খুব ভালো করছে বা একটা নর্মাল গেম খুব ভালো খেলতেছে, কিন্তু বাকি মানুষের সাথে সে সোশ্যাল ইন্টারাকশন করতে পারছে না, বা সে ডেইলি যে তার সকালে উঠে দাঁত ব্রাশ করতে হবে, ব্রেকফাস্ট করতে হবে, এই যে ডেইলি লাইফের যে একটা কগনিটিভ বিষয়গুলো, ও না অলরাউন্ডার কোনো দিক দিয়ে আমরা মানুষরা তো অলরাউন্ডার না, বাট একটা কি আমরা প্রতিদিন সকালে উঠে কোনটা কখন করতে হয় সেটা তো অন্তত বুঝতে পারি, বেসিক থিংস। হ্যাঁ, সো বেসিক যে আমাদের প্রতিদিন নিডসগুলো বা অ্যাক্টিভিটিসগুলো, এগুলো তো আমাদের এই বয়সে এসে কেউ বলে দিচ্ছে না করার জন্য। কিন্তু ওর ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখেছি যে ছোটোবেলায় দেখা যেত সে একটা খেলনা, ওরা আবার খুব ফোকাসড থাকে, কিন্তু অটিস্টিক যারা তারা কিন্তু খুব ফোকাসড থাকে, কোনো একটা বিষয় নিলে ওইটা নিয়ে থাকে। সো আমি লিসেনিং পাওয়ার ভালো থাকে, কিন্তু সে কিন্তু কম্প্রিহেন্ড করলেও প্রোডাকশন করতে পারে না। সো এটাকে অনেকেই বলে যে ব্রোকাস এরিয়াতে তাদের প্রবলেম। ঠিক আছে, ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ঠিক আছে, কিন্তু ব্রোকাস এরিয়াতে মানে প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে তারা ভালো করে করতে পারে না অটিস্টিক যারা আছে। হ্যাঁ, তাদের বিহেভিয়ারাল তো অনেক প্রবলেম, বিহেভিয়ারাল প্রবলেম তো এখন তারা যে কেন রাখছে, এখন একজন মানুষ হুট করে রাখলো বা আমার স্টুডেন্ট বা আমি রাখলাম, সেটা হয়তো বা আমার বিহেভিয়ার দেখলে আপনি ধরতে পারবেন, কিন্তু সে যে কেন রাগ করছে সে নিজেও জানে না।
মানে হি অর শি ক্যান নট ফিগার আউট হোয়াটস হ্যাপেনিং ইন হিজ মাইন্ড, ঠিক আছে, নিজের মনের মধ্যে কী হচ্ছে সেটা সে ফিগার আউট করতে পারছে না, সেটা একদমই পাচ্ছে না। এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আমি অনেকেই মনে করো অটিস্টিক রোগীদের সবচেয়ে বড় সিমটমই ধরা পড়ে যে সে যখন একটা পার্টিকুলার বয়সে তো সে বুঝে ফেলবে যে তার নাম এটা, হ্যাঁ, বা সে অন্তত ডাক দিলে আমরা সাড়া দিই না যে একটা বাচ্চাকে এভাবে আসো আসো, কিন্তু সে কখনো রেসপন্ড করবে না। তো প্রথমে সাধারণত কি হয়, প্যারেন্টসরা তাদেরকে নিয়ে যায় হিয়ারিং মানে ডক্টরের কাছে যারা নাক কান গলা বিভাগে, ঠিক আছে। সো ওখানে তারা জিজ্ঞেস করে যে ওদের হিয়ারিং প্রবলেম আছে কিনা, কিন্তু তাদের কিন্তু হিয়ারিং প্রবলেম থাকে না, তারা কিন্তু সবই শুনতে পায়। সো তখনই তারা ধরে নেয় যে যেহেতু তাদের হিয়ারিং প্রবলেম নাই বা আইসাইটের প্রবলেম নাই, অনেক সময় দেখা যায় ডাকছি কিন্তু তাকাচ্ছে অন্যদিকে, সো তার মানে চোখেরও সমস্যা থাকতে পারে, আইসাইটের প্রবলেম থাকতে পারে। কিন্তু পরবর্তীতে আফটার ডায়াগনোজিং অল দিস টেস্ট দে ফিগার আউট দ্যাট দে হ্যাভ ডোন্ট হ্যাভ দিস কাইন্ড অফ প্রবলেম, আইসাইট অর হিয়ারিং প্রবলেম। তখনই আমরা মানে কনক্লুড করি যে মেবি হি ইজ অটিস্টিক অর শি ইজ অটিস্টিক। হ্যাঁ, কারণ সে মানে কি সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে সে সোশ্যাল ইন্টারাকশন করতে পারে না। সো তার মানে কি সে কথা বলে না, সে কিন্তু টুকটাক হলেও শব্দ উচ্চারণ করে, কিন্তু সে সোশ্যালি ইন্টারাক্ট করতে পারে না, কমিউনিকেশনটা সে করতে পারে না। এটাই হচ্ছে তাদের সবচেয়ে বড় ইম্প্যাডিমেন্ট, ঠিক আছে। নেক্সট ওয়ান হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ লস অ্যারাইজিং ফ্রম ইনহেরিটেড ডিসঅর্ডার্স, পেজ নাম্বার 84। এটা আছে আজকে লাস্টে আমি একটু দেখাবো। এটার জন্য ডাউন সিনড্রোম নিয়ে কথা বলতে হবে। ডাউন সিনড্রোমটা কি? ডাউন সিনড্রোমের সবচেয়ে একটু সায়েন্স পড়ি মানে কি দেখি আমরা ডাউন সিনড্রোমটা কেন হয়। হ্যাঁ, Down syndrome is a genetic disorder in which a person has an extra chromosome. Chromosomes are small packages of genes in the body. They determine how a baby's body forms and functions as it grows during pregnancy and after birth. Typically, a baby is born with 46 chromosomes. Babies with Down syndrome have an extra copy of chromosome 21. A medical term for having an extra copy of a chromosome is trisomy. Therefore, Down syndrome is also referred to as trisomy 21. আচ্ছা, এখানে একটু বলি, সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি যে কোনো মানে প্রত্যেকটা সেল, হ্যাঁ, 46টা ক্রোমোজোম দিয়ে তৈরি। এর মধ্যে হচ্ছে হলো 22 জোড়া, মানে 22 পেয়ারস হচ্ছে নরমাল ক্রোমোজোম, আর 2 অটোজোম যেটা, আর 2 হচ্ছে সেক্স ক্রোমোজোম। সো ওদের ক্ষেত্রে যেটা হয় ডাউন সিনড্রোমে, তাদের 21 নাম্বার যে ক্রোমোজোমটা সেটা এক্সট্রা কপি হয়। আমরা কপি করি না, কপি পেস্ট, সো তাদের একদম 21 নাম্বার যে ক্রোমোজোমটা কপি পেস্ট হয়, যেটার জন্য একটা ডিএনএ রেপ্লিকেশনের মতো। হ্যাঁ, এটা পুরো ডিএনএ, মানে এটা পুরো জেনেটিক কম্পোনেন্টের প্রবলেম। এটার সাথে ইউ হ্যাভ নাথিং টু কন্ট্রোল ওভার দিস জেনেটিক ডিসঅর্ডার। হ্যাঁ, এই কন্ট্রোলটা তুমি কখনোই করতে পারবে না যে আমি আগে থেকে বলবো যে এই জেনেটিক এটা আসলে মানে আল্লাহ প্রদত্ত জিনিস, মানে ইউ হ্যাভ নাথিং টু ডু ইট। ওকে, This extra copy changes how the baby's body and brain develop, which can cause both mental and physical challenges for the baby. Even though people with Down syndrome might act and look similar, each person has different abilities. Many of the disabilities are lifelong, and they can also shorten life expectancy. However, people with Down syndrome can live healthy and fulfilling lives. People with Down syndrome usually have an IQ in the mildly to moderately low range and are slower to speak than other children. Children and adults with Down syndrome have distinct facial features. Though not all people with Down syndrome have the same features, some of the more common features include a flattened face, especially the bridge of the nose, almond-shaped eyes that slant up, a short neck, small ears, a tongue that tends to stick out of the mouth, tiny white spots on the iris, colored part of the eye, small hands and feet, a single line across the palm of the hand, palmar crease, small pinky fingers that sometimes curve toward the thumb, poor muscle tone or loose joints, shorter in height as children and adults. Down syndrome remains the most common chromosomal condition diagnosed in the United States. Each year, about 6,000 babies born in the United States have Down syndrome. This means that Down syndrome occurs in about 1 in every 700 babies. There are 3 types of Down syndrome. Trisomy 21.
About 95% of people with Down syndrome have trisomy 21. With this type of Down syndrome, each cell in the body has 3 separate copies of chromosome 21 instead of the usual 2 copies. Translocation Down syndrome. This type accounts for about 3% of people with Down syndrome. This occurs when an extra part or a whole extra chromosome 21 is present, but it is attached or translocated to a different chromosome rather than being a separate chromosome 21. Mosaic Down syndrome. This type affects about 2% of the people with Down syndrome. Mosaic means mixture or combination. For children with mosaic Down syndrome, some of their cells have 3 copies of chromosome 21, but other cells have the typical 2 copies of chromosome 21. Children with mosaic Down syndrome may have the same features as other children with Down syndrome. However, they may have fewer features of the condition due to the presence of some cells with a typical number of chromosomes. আচ্ছা একটু বলি, সেটা হচ্ছে প্রথমটা যেটা ট্রাইসোমি 95%, ওদের হচ্ছে যে জায়গায় ক্রোমোসোম 21 মানে একটা সেলের মধ্যে ক্রোমোসোমগুলো যখন আছে 20 নাম্বারটা এখানে আছে, পাশে সাপোজ 20 নাম্বার এখানে ক্রোমোসোম, হ্যাঁ না ক্রোনোলজিক্যালি আমাদের পাশে 2টা আছে, 2টা হচ্ছে নর্মাল ক্রোমোসোম। যখন সে এক্সট্রা কপি হয় তখন 21টা এখানে বসে সেলের মধ্যে, ঠিক আছে। বাট যখন এই যে ট্রান্সলোকেশন হয় তখন কি হয় যে সবগুলোতে 21 আছে, কিন্তু সে বসতেছে আরেকজনের সাথে অন্য ক্রোমোসোমে, মানে হয়তো 22 এর সাথে বসলো বা 24 এর সাথে বসলো, মানে লোকেশন চেঞ্জ করে ফেলে। আর মোজাইকটা হচ্ছে হলো মোজাইকটা আবার খুব কম 2% হচ্ছে কাদের সাথে, হয়তো বা কিছু সেলে আছে যে 21 আবার কিছু সেলে আছে 21, মানে কিছু সেলে নর্মাল কপিসগুলো থাকে, আবার কিছু সেলে 3টা থাকে। বাট যাদের মেইন ট্রাইসোমি 21 তাদের প্রত্যেকটা সেলে প্রত্যেকটা ক্রোমোসোম 21 এ এক্সট্রা কপি হচ্ছে 3 নম্বর, ঠিক আছে। বাট এখানে কোনো মুখস্থ করার কিছু নেই, জাস্ট জানলাম, এটা পরীক্ষা আসবে না। There are 2 basic types of tests available to detect Down syndrome during pregnancy: screening tests and diagnostic tests. A screening test can tell a woman and her healthcare provider whether her pregnancy has a lower or higher chance of having Down syndrome. Screening tests do not provide an absolute diagnosis, but they are safer for the mother and the developing baby. Diagnostic tests can typically detect whether or not a baby will have Down syndrome, but they can be riskier for the mother and developing baby. Neither screening nor diagnostic tests can predict the full impact of Down syndrome on a baby. No one can predict this. Screening tests often include a combination of a blood test, which measures the amount of various substances in the mother's blood, example MSAFP, triple screen, quad screen, and an ultrasound, which creates a picture of the baby. During an ultrasound, one of the things the technician looks at is the fluid behind the baby's neck. Extra fluid in this region could indicate a genetic problem. These screening tests can help determine the baby's risk of Down syndrome. এমন হয় যে যখন আল্ট্রাসাউন্ড করা হয় তখন বেবির নেকের পাশে যে ফ্লুইডটা থাকে, এখানে যদি এক্সট্রা ফ্লুইড থাকে তখন টেকনিশিয়ানরা মনে করে যে হতে পারে তার কোনো জেনেটিক প্রবলেম আছে, যেটার জন্য এক্সট্রা ফ্লুইড দেখা হচ্ছে, ঠিক আছে। আর ডায়াগনোসিস টেস্ট এগুলো সবই করায়, বাট Diagnostic tests are usually performed after a positive screening test in order to confirm a Down syndrome diagnosis. যদি দেখে যে এক্সট্রা ফ্লুইড আছে, স্ক্রিনিং টেস্টটা করে আল্ট্রাসাউন্ড, তখন মনে করে যে আচ্ছা তাহলে আমি এখন Diagnostic tests include chorionic villus sampling, CVS, examines material from the placenta. Amniocentesis examines the amniotic fluid. Percutaneous umbilical blood sampling, PUBS, examines blood from the umbilical cord. These tests look for changes in the chromosomes that would indicate a Down syndrome diagnosis. Some people with Down syndrome might have 1 or more major birth defects or other medical problems. Some of these are listed below: hearing loss, obstructive sleep apnea, ear infections. অ্যাপনিয়া মানে বুঝুন তো, স্লিপ অ্যাপনিয়া অনেকে ইনসোমেনিয়া না, এটা ইনসোমনিয়া না। স্লিপ অ্যাপনিয়া জানেন? না এই রোগটা কখনো শুনছেন? এটাও কিন্তু একটা ঘুমজনিত রোগ, ঠিক আছে। স্লিপ অ্যাপনিয়া যারা, তাদের সবচেয়ে বড় রিস্ক হচ্ছে তারা ঘুমের মধ্যে যে কোনো সময় মারা যেতে পারে।
কেন? কারণ যাদের স্লিপ অ্যাপনিয়া হয়, আমাদের ঘুমের সময় তো আমাদের ব্রেন তো আর মানে স্টপ থাকে না, ব্রেন তো ঠিকই অ্যাক্টিভ থাকে, আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি না। সো যাদের স্লিপ অ্যাপনিয়া হয় তারা আসলে যে যতটুকু অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেন দরকার সেই অক্সিজেনটা তারা নিতে পারে না, হুইচ ইজ ওয়াই ইট মাইট কজ স্লিপ অ্যাপনিয়া অথবা ডেথ, ঠিক আছে? বাট ইট হ্যাজ ট্রিটমেন্ট। তারা এরকম একটা মেশিন থাকে 2 লাখ 2.5 লাখ টাকা দামের, হ্যাঁ, অক্সিজেন মাস্ক পরে তারপরে ঘুমাতে হয়। এদের সিমটমটা আমি বলি। কিছু মানুষ আছে যে নর্মালি ঘুমাচ্ছে, মানে টায়ার্ড থাকলে ক্লাসের মধ্যে ঘুমাতে, আপনারা অনেক সময় ক্লাসের সময় একটু ঘুমায় যাচ্ছেন না, ড্রুলিং করা যেটাকে বলে। বাট যারা স্লিপ অ্যাপনি পেশেন্ট তারা দেখা যায় যে কোনো জায়গায় হুট করে মানে হাঁটতেছে, হঠাৎ করে ঘুমায় একদম পড়ে যাচ্ছে, মানে তারা তাদের ঘুমটা তো মানে সাফিসিয়েন্ট হয় না, ঠিক আছে? তারা যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ঘুমায় যাচ্ছে। আমাদের একজন টিচার ছিলেন মানে ইউনিভার্সিটিতে, উনি দেখা যেত যে পড়াচ্ছে মানে নর্মাল একদম, আমি যখন পড়াচ্ছি হঠাৎ করে আমি যদি এরকম ঘুমায় যাই তাহলে তো আমার পেশেন্টই মনে হয় এটা ইনসোমনিয়ার অপোজিট। হ্যাঁ, এটা ইনসোমনিয়া তো টোটালি কাইন্ড অফ মেন্টাল হেলথ এর রিলেটেড, ঠিক আছে? মেন্টাল হেলথ আস্তে আস্তে করতে করতে ইনসোমনিয়াতে মানে ওকে। স্লিপ অ্যাপনিয়াটা হতে পারে যাদের ডাউন সিনড্রোম আছে, আর Eye diseases. হচ্ছে Heart defects present at birth. There's no cure for Down syndrome, but there's a wide variety of support and educational programs that can help both people with the condition and their families. In these programs, special education teachers and therapists will help your child learn sensory skills, social skills, self-help skills, motor skills, language and cognitive abilities. আচ্ছা, এখন শুধু ছোট্ট কথা বলে শেষ করি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের স্টাটারিং যেটা, স্টাটারিং এর যে প্রবলেম, এটা সাধারণত এটার কোনো আসলে ট্রিটমেন্ট বলে তেমন কিছু নাই, বা স্পিচ থেরাপি আছে। স্পিচ থেরাপিতে দেখবেন ডিলেড অডিটরি ফিডব্যাক, ডিলেড অডিটরি ফিডব্যাক, এটা মানে হচ্ছে আপনার যার প্রবলেম আছে, স্টাটারিংয়ের প্রবলেম আছে, সে একটা হেডফোন নিয়ে বসবে, সে একটা কথা বলবে, সেই কথাটাই আবার রেকর্ড হয়ে আবার রিপিট হবে, মানে সে শুনবে, ইউ উইল হিয়ার দ্যাট ভয়েস। যেমন আমরা অনেক সময় ভয়েস দিয়ে আমাদের নিজেদের ভয়েস শুনে না মেসেঞ্জারে, হ্যাঁ, নিজের হ্যাঁ, যে কেমন শুনতে লাগে। যাদের স্টাটারিং তারা ঠিক সেম কাজটা করে এবং শোনার পরে দেখে যে কোথায় কোথায় প্রবলেম হচ্ছে, ঠিক আছে? যেমন আমি অনেক আগে যখন আইএসসি ছিলাম তখন স্পিকিং এ তো কোনো পার্টনার খুঁজে পাইনি, এবার নিজে ভয়েস রেকর্ড করে নিজেই ভয়েসগুলো শুনছি যে কোথায় কোথায় আমি কি ভুল করি। তো ওটা তো স্টাটারিং এর ট্রিটমেন্ট না, বাট যে কোনো মানুষের স্পিচ থেরাপি নিজেই করতে পারে চাইলে। সে যে কথাটা বলছে এটা যদি আবার সে শুনে রিপিট শুনে, তখন সে বুঝতে পারে যে তার কোথায় কোথায় প্রবলেম হচ্ছে। যাদের স্টাটারিং তারা বুঝে যে কোথায় সে স্টপ করে, কোথায় সে পজ নিচ্ছে, তখন ওইভাবে সে নিজেকে আবার রিকারেক্ট করে, ঠিক আছে? রিফাইন করে তার ল্যাঙ্গুয়েজটা, ঠিক আছে? এটা এমন না যে একদিন বসাতেই হবে, এটা একটা মানে ফুল কোর্স টাইপের ট্রিটমেন্ট, অনেক দিন ধরে তার এই মানে ওয়ান কাইন্ড অফ ওই যে সেশনের মতো, সেশন থেরাপির মতো, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? সো আমাদের স্টাটারিং হলো, আমাদের ডাউন সিনড্রোম হলো, অটিজম হলো, এগুলো সবগুলোই হচ্ছে বেসিকলি ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফিকাল্টি করে, স্পিচ ডিফিকাল্টি ক্রিয়েট করে, ঠিক আছে? স্টাটারিংটা তো একদম রিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসঅর্ডার, বাট অটিজম এবং ডাউন সিনড্রোম এই দুটো রোগ কিন্তু শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ বা স্পিচ রিলেটেড ডিসঅর্ডার না, এই ডিসঅর্ডারটা সব মানে পুরো বডির ক্ষেত্রেই হচ্ছে, পুরো অর্গানের ক্ষেত্রেই হচ্ছে, ঠিক আছে? আর একটু বাকি আছে ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসঅর্ডার, এটা নেক্সট ক্লাসে শেষ করব ইনশাল্লাহ। আর আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা শুভ দিয়ে দিস, অফ করে দাও।